اس شخص نے اس مثال کی ایسے کی تیزی پھیر دی ہے, اس مثال کو پیروں تلے روند کے رکھ دیا ہے کہ جس مثال میں ہم کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں اپنے والدین کے پاس پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. اس شخص کو میں باپ کہوں یا کہ ایک درندہ صفت انسان کہوں یا کہ ایک سفاک قاتل کہوں؟ کہتا ہے بس میری عقل معاف ہو گئی تھی تو اس لیے میں نے ان کو نہر میں جا کے پھینک دیا ہے. ابھی یہ چیزیں ہائیڈ کر رہا ہے, ابھی پراپر انویسٹیگیشن تو اوپن ہے جی, تو آفٹر سم ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سارے آؤٹ کم باہر آ جائیں گے. باڈیز جو ہے وہ ریکور ہو گئی ہیں اور ایک کی تلاش جاری ہے. ہاں جی, ریسکیو ٹیم آپریشن کر رہی ہے. تو ریسکیو کے مطابق جو ہے وہ کب تک اس کو جو ہے ریکور کر لیا جائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ ودن 72 آورز یہ ساری ڈیڈ باڈیز ریکور ہو جاتی ہیں, تو آج رات تک کا ٹائم ہے, جو آج نہ ریکور ہو سکی تو کل تک انشاءاللہ ضرور ہو جائیں گی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں صحافتی دنیا نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ابو ذر. ناظرین, آج جو واقعہ جو سانحہ پاکستان میں, پنجاب میں اور لاہور میں ہوا ہے, اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس واقعے کو میں کیسے بیان کروں. اس شخص کو میں باپ کہوں یا کہ ایک درندہ صفت انسان کہوں یا کہ ایک سفاک قاتل کہوں کہ جس شخص نے اپنے 4 معصوم بچوں کو نہر پہ لے جا کے ایک سیلفی کے بہانے ان چاروں کو نہر میں دھکا دے دیا. یہ واقعہ کہاں پہ پیش آیا اور اس شخص نے ان کو کیسے ورغلا کے وہاں پر لے کر گیا اور اپنے جو حقیقی 4 معصوم بچے ہیں ان کو نہر میں کیوں پھینکا, اس کے لیے بھی مزید انویسٹیگیٹ ہو رہی ہے. لیکن اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیا. للیانی نہر کے پاس اس شخص نے اپنے 4 معصوم بچوں کو شام 7 بجے لے جا کر کے, ہم کچھ وہاں پہ تصویریں لے رہے ہیں یا سیلفی لے رہے ہیں, کنارے پہ جا کے لا کے اپنے 4 معصوم بچوں کو اس نے نہر میں دھکیل دیا. اور ان بچوں کی جو عمریں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں, جو وہاں پہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ان کے مطابق, ایک جو بیٹا ہے اس کی عمر 12 سال ہے, ایک بیٹی ہے اس کی عمر جو ہے وہ 9 سال ہے, دوسری بیٹی جو ہے اس کی عمر 5 سال ہے اور جو تیسری بیٹی ہے اس کی عمر 2 سال ہے. ناظرین, یہ بات کرتے ہوئے کہ اس شخص نے اپنے ہی لختے جگر, اپنے ہی خون کو کس طریقے سے اس نے صفاکی کے ساتھ ان کا مرڈر کر دیا, اور مرڈر کر کے یہ ڈرامائی انداز رچاتے ہوئے اس شخص نے کیا کیا کہ پولیس میں جا کے ایک کمپلینٹ کی کہ میرے بچے جو ہیں وہ اغوا ہو چکے ہیں, لہٰذا فوری طور پر انویسٹیگیٹ کریں, میرے بچوں کو برآمد کریں اور بچے جہاں پہ بھی اغوا ہوئے ان کو برآمد کریں. اور جب پولیس نے اس کو دیکھا کہ یہ جو 4 بچے ہیں یہ شام سے لاپتہ ہیں اور جو ہیں جس طرح کے کمپلینٹڈ جو اس کا باپ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچے اغوا ہوئے ہیں, اور جب اغوا کی بات پولیس کے پاس آتی ہے تو پولیس اس کو جب انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ان کا شک جو ہے وہ یقین میں بدل جاتا ہے کہ اس واقعے میں اس شخص کی مکمل طور پر انوالومنٹ ہے. پر جہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں فلاں جگہ پر موجود تھا, جب پولیس وہاں پر پہنچتی ہے تو وہاں پر بھی CCTV کیمرے کی مدد سے چیک کیا جاتا ہے کہ اس اسپاٹ پر بھی یہ شخص موجود نہیں ہے, جس سے پولیس کا جو شک ہے وہ یقین میں بدل جاتا ہے کہ اس شخص نے اپنے ہی لختے جگر, اپنے ہی خون اور اپنے ہی حقیقی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے اس نہر میں دھکیلا اور ان بچوں کا جو ہے وہ مرڈر کیا. ابھی ہم بھٹی صاحب جو اصغر بھٹی انچارج انویسٹیگیشن کانہ ہے ان سے ہم ٹیلی فونک ان کا موقف جانتے ہیں کہ مزید اس سانحے میں کیا انویسٹیگیٹ ہوا. ہیلو, السلام علیکم بھٹی صاحب. وعلیکم السلام جی. بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ مزید جو سانحہ جو للیانی والا جو سانحہ ہوا جس میں 4 بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس میں کیا مزید انویسٹیگیشن میں آپ نے کیا اس میں انویسٹیگیٹ ہوا ہے؟ جو بندہ اریسٹ ہے یہ 4 بچوں کا جو باپ ہے اس نے ایڈمٹ کر لیا کہ میں نے اپنے بچوں کو خود ہی نہر میں گرایا ہے. اس میں سے 3 کی ڈیڈ باڈی ڈسکور ہو گئی ہیں, چوتھے کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے ریسکیو کا.
वो अभी तक चौथी डेड बॉडी नहीं अभी उसकी मिली, वो भी इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी अब। अच्छा, इसमें इसने क्या बताया कि इसे पस मंजर क्या है, इसने क्यों उनको वहां पे ले जाके जो है उनको नहर में धकेला है? कहता है बस मेरी अकल माउफ हो गई थी तो इसलिए मैंने उनको नहर में जाके फेंक दिया है। अभी ये चीजें हाइड कर रहा है, अभी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो ओपन है जी। तो आफ्टर सम टाइम इंशाल्लाह ताला इसके सारे आउटकम बाहर आ जाएंगे। अच्छा, ये जो तीन बच्चे जो बता रहे हैं जिनकी डेड बॉडीज मिल गई हैं, इनमें से कौन से बच्चे हैं? उनमें से जो बेटियां हैं या जो लड़का है? एक लड़का है गुलाम साबर जो बड़ा बेटा था 12 साल का, और एक उसकी बेटी है 9 साल वाली आयशा नहीं समीरा, और एक उसकी बेटी 2 साल वाली आयशा है, वो 2 साल की है। यानी कि 3 डेड बॉडीज जो हैं वो रिकवर हो गई हैं और एक की तलाश जारी है। हाँ जी, रेस्क्यू टीम ऑपरेशन कर रही है। तो रेस्क्यू के मुताबिक जो है वो कब तक उसको जो है रिकवर कर लिया जाएगा? वो कहते हैं कि विद इन 72 आवर्स ये सारी डेड बॉडीज रिकवर हो जाती हैं, तो आज रात तक का टाइम है, जो आज ना रिकवर हो सकी तो कल तक इंशाल्लाह जरूर हो जाएंगी। असगर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कान्हा है। बहुत शुक्रिया जी। कोई भी जो साहिब औलाद शख्स है जिसके बच्चे हैं, अल्लाह ताला ने औलाद के लिए, माँ बाप के लिए औलाद और औलाद के लिए माँ बाप के लिए एक ऐसी मोहब्बत का जज्बा रख दिया है कि जो कि बेलौस वालिदैन जो होते हैं वो अपने बच्चों की जो परवरिश कर रहे होते हैं, जो अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं, वो बेलौस पाल रहे होते हैं। उसमें उनको कोई लालच नहीं होता कि ये फलां बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, फलां बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, फलां बड़ा होकर बहुत अच्छा लॉयर बनेगा, फलां बड़ा होकर जज बन जाएगा, फलां बड़ा होकर बहुत बड़ा कॉलमिस्ट बन जाएगा, सहाफ़ी बन जाएगा। उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होता। उनको सिर्फ जो सरोकार होता है वो जो अल्लाह ने उनकी तरफ एक मोहब्बत भर दी हुई है बच्चों के लिए, वो उस पर गामज़न होते हैं और अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए वो दिन रात एक करते हैं ताकि हमारे बच्चे जो हैं उनका मुस्तकबिल रोशन हो और वो स्टैंड करें और किसी मकाम पर पहुंचें। हर वालिदैन की ये डिज़ायर होती है। और इस शख्स ने जिसने अपने बच्चों को अपने हाथों से कत्ल किया, अपने हाथों से नहर में धकेल दिया, इसके लिए मैं क्या अल्फाज बोलूं। आज सफाकी और दरिंदगी मुआशरे में इस हद तक बढ़ चुकी है कि हमें अब जो बाप का जो दर्जा है, जो बाप का जो रुतबा है, जो औलाद के लिए बाप का एक प्यार है, अब तो उसके लिए भी ट्रस्ट नहीं रहा। अब उसके लिए भी आपको यकीन नहीं है। और जो मुआशरे में जो मामलात चल रहे हैं, माँ बाप जो होते हैं वो अपनी औलाद के मुहाफिज होते हैं। अपने जो बच्चे होते हैं अपने वालिदैन के साथ जब रहते हैं या अपने वालिदैन के पास होते हैं तो वो अपने आप को महफूज समझते हैं। और इस शख्स ने उस मिसाल की ऐसी की तैसी फेर दी है, उस मिसाल को पैरों तले रौंद के रख दिया है कि जिस मिसाल में हम कहते हैं कि बच्चे जो हैं अपने वालिदैन के पास प्रोटेक्शन में होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ में होते हैं। इस शख्स ने उस चीज़ को जो है वो बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया है। अब हम बात करते हैं अपनी सोसाइटी की। अब जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, ऐसे शख्स को माफ़ी तो होनी ही नहीं चाहिए। और अगर जिस शख्स ने भी इसकी माफ़ी के लिए कोई भी असर रसूख इस्तेमाल किया वो भी जहन्नमी है और इस वक्त वो मुजरिम कानून का भी है और अल्लाह ताला का भी मुजरिम है। और आखिरुज़्ज़मा पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरह के फरमान के मुताबिक औलाद और माँ बाप का जो प्यार है उससे इसने किनारा कशी की और अपनी जालिमाना रविश को कायम करते हुए उसने अपने बच्चों को अपने ही हाथों से नहर में धकेल दिया है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पुलिस और दीगर जो हैं वो सारे इदारे मुतहर्रक होने पड़ेंगे ताकि बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए अगर इस तरह के जो वालिदैन हैं, इस तरह का जो माइंड रखने वाले जो लोग हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मजीद अभी हमें इसके बारे में यही तफसीलात आ रही हैं कि इसमें जो रेस्क्यू टीमें हैं अपना वो वर्किंग कर रही हैं और इसमें 3 बच्चों की जो है वो लाशें जो हैं वो मिल चुकी हैं और एक बच्चे की जो लाश अभी तक नहीं मिली। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसके ऊपर हम जितना भी अफसोस करें वो कम है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैयद अबूज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।